वाला टॉपिक अकाउंटेंसी है। इस तो पहला आपां कीता सी बुक कीपिंग। सैकेंड अपना पॉइंट आ गया अकाउंटेंसी। सब तो पहला आपां करांगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। मीनिंग दे विच आपां अकाउंटेंसी दे बारे पढ़ते हैं। सब तो पहला इन्होंने लिखा कि अकाउंटेंसी इज़ अ ब्रॉड कंसैप्ट। अकाउंटेंसी ब्रॉड कंसैप्ट आ। इस तो पहला जिहड़ा आपां टॉपिक कीता सी बुक कीपिंग, वो अपना नैरो कंसैप्ट आ, जिहदे विच की ओनली आपां ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करते हैं। ओनली एक दो स्टैप इनवॉल्व होंदे आ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बट इहदे विच की ज़्यादा स्टैप इनवॉल्व होंदे आ। उन्हां दी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, एनालाइज़ करना और लास्ट ते इंटरप्रेट करना। तो इस करके अकाउंटेंसी नूं एक ब्रॉड कंसैप्ट का नाम दिता गया। तो अकाउंटेंसी है जो अपनी कदों तो स्टार्ट होंदी है, जिथे अपनी बुक कीपिंग एंड हो जाती है तो उत्थे अपनी अकाउंटेंसी स्टार्ट होंदी है। अकाउंटेंसी दे विच किहड़ियां-किहड़ियां आइटम्स आ जो इनकलूड होंदियां। सब तो पहला आपां रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन का, उस तो बाद क्लासीफाई करना। रिकॉर्ड आपां जरनल दे विच करदे हां। जरनल दे विच रिकॉर्ड करन तो बाद आपां की करदे हां, क्लासीफाई करदे हां अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू प्लेस। जिहदे विच कि आपां लैजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उहदे विच क्लासीफाई किया जाता डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट दे विच। उस तो बाद समराइज़ करते हैं। समराइज़ दे विच की हुंदा, जिहड़ी क्लासीफाई की हुंदी है इनफॉर्मेशन अवेलेबल हुंदी आ, तो उहनूं आपां ट्रायल बैलेंस दे विच सैट कर लैंदे। ट्रायल बैलेंस अकाउंट दे विच आपां की करते हैं, समराइज़ करते हैं। समराइज़ करन तो बाद आपां नूं ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट मिलती है। उस तो बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट की आ, जो भी आपां समराइज़ किया उन्हें एक्सप्लेन करना। इंटरप्रेट के नाल आपां नूं फाइनैंशियल स्टेटमेंट पता चलती है, फाइनैंशियल इनफॉर्मेशन पता चलती है कि साडी फाइनैंशियल पोजीशन है जिहड़ी किवें दी आ, स्ट्रोंग आ कि वीक आ। ठीक है जी। जिहदे विच आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दो अकाउंट प्रिपेयर करके फाइनैंशियल स्टेटमेंट या फाइनैंशियल पोजीशन नूं चैक कर सकते हैं। नैक्सट आ गया अपना डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी दे विच की आ, फस्ट दित्ती आपां नूं डेफिनेशन कोलर ने, जिहदे विच उन्होंने कहा अकाउंटेंसी रैफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी किस चीज़ नूं रैफर करती है? थ्योरी। सैकेंड की अकाउंटेंसी का प्रोसैस की आ, अकाउंटिंग का प्रोसैस नूं और थ्योरी नूं, दोनों चीज़ों नूं डिफाइन करती है या रैफर करती है। तो कोलर ने कहा, कोलर की डेफिनेशन आ। सैकेंड की आ, प्रोफैसर रॉबर्ट ने की डिफाइन किया, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। कहते हरेक बिजनेस एंटरप्राइज है जिहड़ा अकाउंटिंग सिस्टम नूं प्रिपेयर करता, उहदा मीनिंग की आ? सब तो पहला कलैक्ट करता, समराइज़ करता, एनालाइज़ करता, रिपोर्टिंग इन मनीटरी टर्म इनफॉर्मेशन। मनीटरी टर्म इनफॉर्मेशन किस दे बारे च हुंदी आ? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी उन्हें बिजनेस दे विच डीलिंग की है तो उहदियां ट्रांजैक्शन नूं मनी फॉर्म दे विच कलैक्ट करना, समराइज़ करना, एनालाइज़ करना। तो ये की हरेक बिजनेस एंटरप्राइज का एक अकाउंटिंग सिस्टम आ, प्रॉपर वे दे नाल उहनूं प्रिपेयर करते हैं और कलैक्ट करते हैं और एंड ते इंटरप्रेट करते हैं। उस तो बाद आ गया अपना नैक्सट स्टैप प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग की है? सब तो पहला आपां की प्रोसैस हुंदा अपना, स्टार्ट कित्थों हुंदा प्रोसैस और एंड कित्थे हुंदा ये देखांगे। तो सब तो पहला की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की है? सब तो पहला आप बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां ट्रांजैक्शन बिजनेस दे रिलेटेड आ। और सैकेंडली आप देखेंगे मनीटरी ते नॉन मनीटरी। मनीटरी वालियां नूं आपां अलग कढ लांगे, नॉन मनीटरी नूं अलग कढ लांगे। और मनीटरी ट्रांजैक्शन उस तो बाद की करांगे? रिकॉर्ड। आइडेंटिफिकेशन होगी। सब तो पहला आइडेंटिफिकेशन की है कि बिजनेस दीयां ट्रांजैक्शन किहड़ियां। सैकेंडली उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड काहदे विच करांगे आपां? जरनल दे विच। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का किहदे विच कीता जांदा? जरनल दे विच। जरनल दे विच रिकॉर्ड करन तो बाद आपां क्लासीफाई करते। क्लासीफाई काहदे विच करांगे आपां? लैजर अकाउंट आ जो आपां उहदे विच क्लासीफाई करांगे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बना लांगे, गुड्स के अकॉर्डिंग अलग, प्लेस के अकॉर्डिंग अलग। जिवें कि आपां एग्जाम्पल लईए कि जो भी राम और शाम दो परसन ने, राम का अकाउंट अलग बनेगा, शाम का अलग बनेगा और जो कैश है वह अलग आप प्रिपेयर करांगे। आप ये अकॉर्डिंग की इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग क्लासीफाई करता और कैश का अलग बनाता। तो इन्हों आप कहेंगे क्लासीफिकेशन, डिफरेंट पार्ट के इन्हों वंडना, क्लासीफाई करना। तो उस तो बाद अपना फोर्थ पॉइंट आ समराइजिंग। समराइजिंग दे विच की हुंदा? आपां ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जिहदे विच सम अप करते हैं, इनफॉर्मेशन नूं कलैक्ट कर लैंदे जिहड़ी कि आपां नूं क्लासीफिकेशन तो अवेलेबल हुई है। उस तो बाद आप करते हैं एनालाइज़। एनालाइज़ की हुंदा? रिलेशनशिप दसदा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ते बैलेंस शीट दोनों चीज़ों का, दोनों अकाउंट का। ठीक है जी। तो इहदा परपज़ की एनालाइज़ का? परपज़ मेन ये हुंदा कि फाइनैंशियल पोजीशन नूं जानना। फाइनैंशियल पोजीशन कि साडा बिजनेस स्ट्रोंग पोजीशन दे विच आ जां वीक दे विच आ। एनालिसिस करदे आपां तां करदे एनालाइज़ कि साडी फाइनैंशियल पोजीशन की आ बिजनेस दी,
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ। ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼, ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੋਨੀਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ? ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਨ ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 25 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੀਪਲੇਸ ਮੈਮਰੀ। ਰੀਪਲੇਸ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ, ਇਸ ਮੰਥ, ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ
क्रिएट करेगी। नैक्सट आ गया अपना एडवांटेज ऑफ अकाउंटेंसी। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की आ, सब तो पहली एडवांटेज सेम एडवांटेज है जो आप पहला करके गए हैं ऑब्जैक्टिव दे विच, प्रॉफिट और लॉस एस्टेट। ठीक है जी, जो आप सिस्टमैटिक बुक आ मेनटेन कर लें, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की चीज़ मैंशन करती है आपां नूं कि प्रॉफिट हो रहा, लॉस मैंशन करती है कि लॉस हो रहा। ठीक है जी, फाइनैंशियल पोजीशन जो आपां नूं फाइनैंशियल पोजीशन बारे दसेगा, शो करेगा एसिट एंड लायबिलिटी। अगर अपन लायबिलिटी ज़्यादा ने तो अपनी फाइनैंशियल पोजीशन है जी डाउन आ, अगर एसिट ज़्यादा तो फाइनैंशियल पोजीशन ग्रो कर रही है। नैक्सट स्टैप अपना कंपैरिजन। मेन एडवांटेज ये अकाउंटिंग दे विच आपां कंपेयर कर सकते हैं असैसमेंट ईयर नूं प्रीवियस ईयर दे नाल कि साडे पिछले साल का रिकॉर्ड सी जे उहदे विच किन्ने क बैनीफिट सी जां की रिकॉर्ड सीगा और इस साल असीं की रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं 2 पीरियड्स का। नैक्सट है अपना एविडेंस इन कोर्ट। तो मेन एडवांटेज है अकाउंटिंग की कि ये कोर्ट के लिए भी एक एविडेंस एज अ एविडेंस प्रूफ होंगे। ठीक है जी, कि एक प्रूफ के अकॉर्डिंग आप कोर्ट के विच इहनूं लिजा सकते हैं। किवें लिजा सकते हैं, अगर कोई भी परसन डिफॉल्ट कर दिंदा, जिवें आप कहिए कि कोई परसन अपनी पेमेंट करन तो मुकर जी, तो आप की अकाउंटिंग आ जिहड़े रिकॉर्ड प्रिपेयर किए अकाउंटिंग दे विच उहनूं शो कर सकते हैं कि इस ईयर दे विच इन्नी डेट में ट्रांजैक्शन जां डीलिंग इन्हां नाल होई सी और अज ये पेमेंट नहीं कर रहे, तो आप एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट के विच आप अकाउंटिंग नूं पेश कर सकते हैं। नैक्सट है अपना हैल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड। जो भी अपना अकाउंटिंग आ उसकी एडवांटेज की आ कि फ्रॉड वगैरह तो प्रिवेंट करवाता। फ्रॉड तो आप प्रिवेंट किमें होवांगे क्योंकि अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए होणगे, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर दे विच लिखियां होणियां, फ्रॉड वगैरह के बहुत ही घट चांस होणगे जिहदे करके आप फ्रॉड तो बच सकते हैं। नैक्सट आ गया अपना लिमीटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जिमें जिमें अपनी अकाउंटिंग दी एडवांटेज आ ते नाल नाल उन्हां दी लिमीटेशनस भी है। कुछ लिमीटेशनस की आ, फस्ट लिमीटेशन है इट इग्नोर नॉन मनीटरी इनफॉर्मेशन। आपां पढ़िया सी कि जिहड़ी अकाउंटिंग आ तो ये ओनली मनीटरी ट्रांजैक्शन ही इनवॉल्व करते हैं, नॉन मनीटरी नूं इग्नोर किया जाता। जिमें कि आपां गल करिए किलोग्राम वेटेस वगैरह दे विच आ जाती है तो उन्होंने आपां अकाउंट दे विच ऐड नहीं करते। ठीक है जी, जिमें आपां गल करिए कि इंपलाय की लॉयल्टी वगैरह आ गई, होनेस्टी आ गई ਜਾਂ मनी की वैल्यू जो भी चेंज हुई आ उन्होंने चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता, इन्हों आप इग्नोर करते हैं तो ये भी एक लिमीटेशन आ। नैक्सट है अपना डज नॉट प्रोवाइड रिलाइजेबल वैल्यू। जो कि अपनी अकाउंटिंग की करती है, आप गल करिए केस फॉर प्रोविजन बैड डैट की गल करिए या डाउटफुल डैट। बैड डैट किहड़े हुंदे, जिहड़ा पैसा अपना डुब गया, या डाउटफुल डैट आप किहनूं कहांगे, जिहड़ा पैसा आप मन चुके असीं देता सी किसी नूं बट हाले तक आया नहीं, डाउट दे विच आ पता नहीं वापस आएगा या नहीं, तो इस इनफॉर्मेशन नूं क्लीयरली प्रोवाइड नहीं करवाउंदा। इस करके लिमीटेशन आ, रियल वैल्यू नूं प्रोवाइड नहीं करवाउंदा कि जिहड़ी डाउटफुल डैट आ उन्हां दी एंट्रीज वगैरह नहीं होएगी, जिहड़ी मनी आई आ ਜਾਂ गई आ ओनली उन्हां दे अकाउंट प्रिपेयर किए जाणगे। डाउटफुल डैट वगैरह के केस दे विच आपां इनफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाउंदा। नैक्सट की अपना इग्नोर द इफैक्ट ऑफ प्राइज लैवल चेंज। जे अपने प्राइस लैवल चेंज हो जाते हैं तो जो भी चेंज होंगे परचेजिंग पावर ऑफ मनी अगर चेंज होगी या प्राइस लैवल चेंज हो गए तो यदि ट्रू इनफॉर्मेशन नहीं देगा। आप किस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिपेयर करांगे, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्होंने चीज़ों भी ये इग्नोर करता। इस करके लिमीटेशन मैनीपुलेट अकाउंट्स, मैनीपुलेट करता अकाउंट्स। ठीक है जी, जो भी इन्हों के इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे या आप कहिए फाइनैंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंट पोजीशनस की आ ट्रू पोजीशन नूं शो नहीं करता, इस करके आप कहने मैनीपुलेट कर देंगे अकाउंट नूं। नैक्सट की आ फेल टू शो द प्रजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस की प्रजेंट वैल्यू की आ प्रेजेंट वैल्यू नूं शो नहीं करता। ठीक है जी, किस बेस से आप शो करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी ਦੇ अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लैंने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਿਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। ठीक है जी, एक मैथड ही लगा रहे हैं आप, तो इस करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस दे विच प्रेजेंट वैल्यू डाटा जो भी शो करना वो फेल होंदा। हो सकता अपना जो डेप्रीसीएशन मैथड आ रिटन डाउन तो चेंज होकर प्रेजेंट दे विच स्ट्रेट लाइन हो जाए या कोई होर चेंजेस आ जाए, डेप्रीसीएशन मैथड चेंज हो जाए तो इन्होंने शो नहीं करता। जो अपने फिक्स एसिड आ उन्होंने की शो करता, ओनली रिटन डाउन वैल्यू मैथड के नाल ही अकाउंट में शो करेगा। नैक्सट अपना पॉइंट आ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप डिफरेंस देखते हैं। सब तो पहली अपनी जो भी स्लाइड सी
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, 2 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫਟਰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ ਸਕੋਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ ਸਕੋਪ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਜਸ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਿੱਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ CA ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ CA ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਆਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ। ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਆਰਟ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਟਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰ ਇਨ ਪਾਰਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਰੂਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂ ਆਰਟ ਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਆਰਟ ਬੋਥ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਆਰਟ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।